تیری صورت ہے میرے آگے، میں کیسے اپنی جھکاؤں اکھیاں، تمہارے رخ پر جمی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شمع فریدی مخاطب ہوں۔ حدیث نمبر 15۔ آج کا موضوع چگلی نہ کیا کریں۔ اختلاف اور جھگڑے کی نیت سے شکایات لگانا، ادھر کی بات ادھر لگانا، ادھر کی بات ادھر لگانا، کان بھرنا، تیش دلانا کہ غصہ بڑھ جائے اور جھگڑا شروع ہو جائے، اس کو چگلی کہتے ہیں، اور چگلی کرنا شیطان کا کام ہے۔ چگل خوری کے اثرات معاشرت پر، انسانوں پر بہت گہرے پڑتے ہیں۔ بعض اوقات اس چگلی کی وجہ سے، غیبت کرنے کی وجہ سے، بہتان لگانے کی وجہ سے، جھوٹی گواہی یا جھوٹ بول دینے کی وجہ سے طلاق ہو جاتی ہے، قتل ہو جاتے ہیں، یا خاندانی وقار متاثر ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اس کی مذمت بار بار آئی ہے کہ چگلی نہ کیا کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان اگر جاءکم آئے تمہارے پاس، فاسقم بنبأ، کوئی فاسق خبر لے کر، یا کوئی فاسق خبر آئے۔ فاسق فسق سے بنا ہے، اور فسق کا مطلب ہے نافرمانی، یعنی پہلے نافرمانی جنم لیتی ہے اور وہ بڑھتے بڑھتے منافقت تک لے جاتی ہے، اور منافقت اندر دل میں کوئی اور بات ہو، زبان پر کوئی اور بات ہو۔ اس منافقت کی وجہ سے جب یہ منافقت خوب عادت بن جائے، پھر حسد، کینہ، بغض، جھوٹ، چگلی، غیبت جیسی برائیاں آٹومیٹکلی جنم لے لیتی ہیں۔ تو سب سے پہلے نافرمانی، تو جو شخص نافرمان ہو، منافق ہو، جھوٹا ہو، اگر وہ خبر لے کے آئے، اس کی خبر بھی فاسق ہو سکتی ہے۔ لہذا اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لائے، فتبینوا، تو خوب تحقیق کر لیا کرو، چھان پھٹک کر لو، ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے علمی سے تم کسی کو نقصان پہنچا دو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تم اپنے کیے پر پچھتانے لگو۔ ہر سوسائٹی میں ایسے سفلہ مزاج لوگ ہوتے ہیں جن کا محبوب مشغلہ چگلی کرنا اور غلط افواہیں پھیلانا، یعنی سمجھ لیں کہ ان کا کھانا اس وقت تک ہضم نہیں ہوتا جب تک وہ ڈیٹا آگے منتقل نہیں کر دیتے، یا کسی کی برائی اچھال نہیں لیتے، یا کوئی غلط بات، افواہیں پھیلا نہیں دیتے، چگلیاں نہیں کر لیتے، اس وقت تک ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ مگر یہ یاد رکھنا، ایسی افواہیں اور چگلیاں خاندانوں، قبیلوں، بسا اوقات قوموں کی تباہی کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہیں۔ اللہ پاک بڑی سختی سے مسلمانوں کو ہدایت فرما رہا ہے
सूरत हुजुरात की आयत नंबर 6 में, खबरदार अगर कोई फासिक बदकार तुम्हारे पास कोई अहम खबर ले आए, उसको फौरन कबूल न करना। हो सकता है वो झूठ बक रहा हो और तुम उसकी झूठी खबर से मुश्तइल होकर कोई ऐसी कार्रवाई कर बैठो जिस पर खौफनाक नतायज मुरतब हों। फिर तुम सारी उम्र उस फरते गम और नदामत से कफे अफसोस मलते रहो। इसलिए जब खबर आए उसको बगैर तहकीक तस्लीम कर लेना कतअन दानिशमंदी नहीं है। पहले जांच पड़ताल कर लो, जांच पड़ताल करने के बाद मुनासिब कदम उठाओ, क्योंकि नबा ऐसी खबर को कहते हैं जिस पर तहकीक करना वाजिब है, ताकि हकीकत हाल पूरी तरह वाजिया हो जाए और फासिक शख्स की शहादत मरदूद होगी। नादिमीन लफ्ज नादिमीन का मायनी एक खास किस्म के गम को कहते हैं जो किसी खबर की बेस पर वो दुख, वो रंज, निदामत का मतलब होता है अफसोस, शर्मिंदगी, कि वो शर्मिंदगी, वो अफसोस, वो दुख, वो गम रोग बनकर लग जाए और सारी जिंदगी फिर वो रोग खत्म ना हो। तो कहीं ऐसा ना हो किसी की चुगली की वजह से या बोहतान लगा देने की वजह से या अफवाहबाजी की वजह से किसी की जान चली जाए, किसी का घर बर्बाद हो जाए या शख्सी वकार या खानदानी वकार खराब हो जाए। आज की हदीस मुबारिका आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत कत्तात, चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। एक और हदीस मुबारका के अल्फाज, ला यदखुलुल जन्नत नम्मामा, चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। डर जाने की जरूरत है और डर जाओ। इसलिए ये बात परेशान कुन है कि अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा नापसंदीदा वही शख्स है जो चुगलखोर है, यानी इधर की बात उधर करता है, उधर की बात इधर करता है, मुनाफिकत दिखाता है। इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, बेशक तुम्हारा रब तुम्हारी हाथ में है। मिरसाद मरसद से है, जिसका मतलब ये है कि जैसे एक शिकारी अपने शिकार पर यानी कि नजर का निशाना बांधता है और उसको ताक में रखता है, अल्लाह पाक भी अपनी मखलूकात पर, कायनात पर, तमाम दुनियाओं पर, हजरत इंसान पर इसी तरह नजर रखे हुए है। रब जानता है दिलों के हाल भी, यानी जाहिर बातिन उसकी निगाहों में है। तो आप जरा ये सोचो कि रब सारा दिन क्या देखता है, मेरा क्या देखता है आपका, सारा दिन की सरगर्मियां, सारा दिन के मामूलात, बातचीत, उसमें कितनी बातें दीन की हैं, कितनी बातें कुरान और हदीस की हैं, कितनी बातें लोगों को परेशान करने की हैं, या कितनी बातें घर में लड़ाई की हैं। क्योंकि तजर्बे से बात वाज़ेह हो चुकी है कि चुगली करना औरतों में ज्यादा आदत पाई जाती है। बदतरीन है वो शख्स या बदतरीन है वो अल्लाह पाक की निगाह में जो चुगलियां करने वाला है, और बदतरीन है वो शख्स जो दो मुंहों वाला है, दो चेहरों वाला है या दो रुख वाला है। उधर जाए तो कोई और चेहरा, इधर आए कोई और चेहरा, उधर जाए कोई और बात, इधर आए कोई और बात, उधर जाए कोई और जबान मुंह, इधर आए कोई और मुंह जबान। तो इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करने वाले को चुगलखोर कहते हैं।
آقا علیہ الصلوۃ والسلام 2 ایسی قبروں کے قریب سے گزرے جن میں مردوں کو دفنائے ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی۔ آپ فرمانے لگے ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب بھی کوئی کبیرہ گناہوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ ایک پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا، دوسرا چگلی کھاتا تھا۔ پھر آپ نے تر کھجور کی شاخ طلب فرمائی، اس کے 2 ٹکڑے کیے اور دونوں کو ہر قبر پر گاڑ دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا جب تک یہ شاخیں خشک نہیں ہو جاتی تسبیح پڑھتی رہیں گی، ان کی تسبیح تحلیل کی برکت سے ان قبر والوں کا عذاب ہلکا ہو جائے گا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں بندوں میں بدترین بندے لان تان کرنے والے اور چگل خور ہیں۔ عذاب قبر کے اندر یعنی قبر کے عذاب میں غیبت کی وجہ سے عذاب، پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے عذاب، اور چگل خوری کی وجہ سے عذاب۔ چگل خور جادوگر سے زیادہ بدتر ہے، اس لیے کہ جادوگر کا عمل، وظائف کا عمل، تعویذات کے اثرات آتے آتے 1 ماہ لے سکتے ہیں، یا چند ماہ چند ہفتوں میں اس کا اثر آتا ہے، اور وہ اثر بھی شیطانی عمل کی بیس پر خیالات وسوسوں کی دنیا میں مبتلا کرتا ہے۔ جادو سے مقدر نہیں بدلا کرتے، مقدر ولی اللہ بدلتے ہیں، نیک اعمال بدلتے ہیں۔ اللہ پاک کا خاص کرم فضل ہو جائے تو زوال کو عروج آ جاتا ہے، رات کے بعد دن آتا ہے۔ تو چگل خور جادوگر سے بدتر ہے، کیونکہ جادوگر 1 مہینے میں وہ کام نہیں کر سکتا جو چگل خور بندہ چند منٹوں میں یا 1 لمحے میں فساد برپا کر دیتا ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ لہب کی آیت کا ایک جز وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اس کی بیوی یعنی ابو لہب کی بیوی جس کا نام اروا اور کنیت ام جمیل تھی، حمالۃ الحطب، یہ عورت بدبخت ایندھن اٹھانے والی، یعنی حمالۃ الحطب کا ایک مطلب بدبخت عورت ایندھن اٹھانے والی، اور حمالۃ الحطب کا ایک اور مفہوم جو شخص لوگوں کے درمیان چگل خوری کرے اس کو بھی حمالۃ الحطب کہتے ہیں، کہ وہ مخالفت کو آگ بھڑکا دیتا ہے یا مخالفت کی آگ بھڑکا دیتا ہے۔ تو چونکہ ابو لہب کی بیوی کے اندر یہ عادت موجود تھی، اس لیے اس کو بھی حمالۃ الحطب کہا جا رہا ہے۔ تو چگل خور اپنی چگلی کی وجہ سے شیطان سے بھی بڑا عمل کر جاتا ہے، یعنی ایک شیطانی عمل ہے، اور جادوگر کا عمل بھی شیطانی عمل ہے، مگر جادوگر کا اثر آتے آتے چند ماہ لے سکتا ہے، چگل خور بندہ چند منٹوں میں فساد برپا کرتا ہے۔ ایک آدمی نے اپنا غلام بیچا اور خریدا اور کہہ دیا کہ اس میں ایک عیب ہے، چگل خور ہے۔ خریدار نے اس کو معمولی سمجھ کر خرید لیا۔ چند دن گزرے کہ غلام نے اپنے آقا کی بیوی سے کہا کہ تیرا شوہر تیرے ساتھ محبت نہیں کرتا، وہ تو کوئی اور لونڈی لانا چاہتا ہے، تو کیا چاہتی ہے؟ تو چاہتی ہے تیرے ساتھ وہ مہربانی محبت کرے؟ اس نے کہا ہاں۔ چگل خور غلام نے کہا تیرا شوہر آئے تو تیز آلے سے اس کی داڑھی کے نچلے بال مونڈ لینا۔ دوسری طرف شوہر کو کہا تیری بیوی نے خفیہ یار بنا رکھے ہیں، یہ کام جو خواتین کرتی ہیں، تیرے بیوی نے خفیہ یار بنا رکھے ہیں، تجھے دھوکے میں رکھا ہے اور اس کے ساتھ مل کر تجھے قتل کرنا چاہتی ہے۔ اگر معاملہ سے آگاہی چاہتا ہے تو لیٹ جا اور خود کو یوں ظاہر کر تو سو رہا ہے۔ آدمی نے بتکلف خود کو سوتا ہوا ظاہر کر کے لیٹ گیا۔ بیوی داڑھی کے بال مونڈنے کی غرض سے تیز آلہ لائی۔ شوہر کو یقین ہو گیا کہ یہ تیز آلے سے میری شہرت کاٹنا چاہتی ہے۔ شوہر نے اس طرح چھینا، وہ تیز آلہ چھینا اور اسی سے بیوی کو قتل کر دیا۔ عورت کے وارث آئے، انہوں نے شوہر کو قتل کر دیا۔
शोहर के वारिस आए, उन्होंने औरतों के वारिस को कत्ल करना चाहा। दोनों फरीकैन में झगड़ा कत्लो गारत तक जा पहुंचा। आप समझती हैं, आप जानती हैं कि ये चुगलखोरी की आदत ज्यादातर खवातीन में पाई जाती है, क्योंकि गीबत करने की वजह से, ताना देने की वजह से, दूसरों के दरमियान फसाद डालना और फिर बाद औकात लोगों के ऐब तलाश करना, ये सब बीमारियां खवातीन में पाई जाती हैं। नई नवेली दुल्हन को एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, बाद औकात घर के सिस्टम को समझने में देर होती है। ये वो वक्त होता है जब एक नया आदमी या नई दुल्हन बहू, उसने आपके माहौल में खुद को एडजस्ट करना है। आप उसको कैसा माहौल देती हैं? उसमें अगर कोई बड़ी मौजूद है घर में, तो जो माहौल वो पेश करेंगी, जाहिरी बात है उसी माहौल में वो भी अपने आप को एडजस्ट करेगी। ये वो मौका होता है कि वो सियासियात को अभी नहीं जान पाई, अभी वो घर को नहीं समझ पाई, माहौल को अभी उसने नहीं समझा। यही वो मरहले होते हैं जब नए बंदे को एडजस्ट ना होने देना, उसको अपसेट रखना, परेशान रखना, छोटी छोटी बात को नोट करना, टो में रहना, कैमरे लगा के देखना, कान लगा के सुनना, गहरी नजर से देखना, वो क्या कर रही है, वो क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। और फिर दो भाइयों की बेगमात रात को डाटा मुंतकिल कर रही हैं, बातें क्या हैं, बच्चों के झगड़े, काम के झगड़े, तो वो चुगलियां लगा लगा कर दो भाइयों की आपस में लड़ाई करवा दी। इसी तरह सास बहू की लड़ाई हो गई। हमने देखा, तजर्बात से देखा कि माँ बेटी की टो में है, बहन बहन की टो में है, भाई भाई की टो में है। इज्जतें तार तार ना करो, इस तरह नफरतें ना बढ़ाओ, छोटी छोटी बातों को नोट ना करें, मामूली बातों पर बहस ना करें, ना ज्यादा बोलें, ना सुना करें, जबान पे काबू रखें, इसलिए कि लंबी जबान लंबा धागा उलझता रहता है और उलझा देता है। आप देखें हमारा दीन कितना प्यारा दीन है, मुस्कुराने पर भी सवाब, तकलीफ दे चीज हटाने पर भी सवाब, मगर हम फिर जिल्लतों में हैं। हम आपस में जिल्लतों को बांटते हैं, आपस में टूटते जा रहे हैं, आपस में बिखरते जा रहे हैं, जबकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जोड़ने की बात की है, आपने तोड़ने की बात नहीं की। किसी शख्स ने एक बाबा से पूछा, बाबा जी चंद सवाल पूछना चाहता हूं, आसमान से ज्यादा कोई भारी चीज, शकील चीज है? उन्होंने कहा हाँ, आसमान से भारी चीज, शकील चीज, किसी बेगुनाह शख्स पर बोहतान लगा देना, तोहमत लगा देना। यानी एक शख्स के अंदर वो बुराई नहीं पाई जाती, मगर हसद की बेस पर उसका घर बर्बाद करने की नीयत से उसकी खुशियों पर नाखुशी का इजहार करते हुए उसके घर यूं आग लगाना, यूं चुगली कर देना कि उसके शोहर को तैश आ जाए, उसकी सास को गुस्सा आ जाए और घर बर्बाद हो जाए। तो बेगुनाह शख्स पर बोहतान लगा देना आसमान से ज्यादा शकील है। पूछने वाले ने पूछा, बाबा जमीन से ज्यादा कोई वसी चीज है? उन्होंने कहा हाँ, हक बात करना, हक बात की गवाही देना जमीन से ज्यादा वसी है। बाबा जी पत्थर और पत्थर से ज्यादा सख्त भी कोई चीज है? हाँ, कुफार का दिल, काफिर शख्स का दिल पत्थर से ज्यादा सख्त होता है। पूछने वाले ने पूछा,
समंदर से ज्यादा कोई वसी चीज है? फरमाया हाँ, कनात पसंद दिल, शुक्रगुजार दिल, तवक्कल और यकीन वाला दिल समंदर से ज्यादा गहरा होता है। बाबा जी, आग और उससे ज्यादा शदीद झुलसा देने वाली कोई और चीज है? आपने फरमाया हाँ, हिर्स की आग, हिर्स की तपश आग से ज्यादा सख्त होती है। बाबा, सर्दी और उससे ज्यादा ठंड वाली कोई चीज और है? आपने फरमाया हाँ, कोई शख्स करीबी रिश्तेदार से जरूरत पूरी करने के लिए जाए और वो उसकी जरूरत को पूरा न करे, उस वक्त उसका जिस्म, उसका दिल, दिमाग, हर चीज सर्दी से भी ज्यादा यख ठंडक में अपने आप को महसूस करते हैं। बाबा, यतीम से ज्यादा भी कोई जलील होता है? यतीम को बड़ी ठोकर लोग मारते हैं, उसके नन्हे से दिल को कभी महसूस नहीं करते, उसकी कमी को महसूस नहीं करते। वो मोहब्बत की तलाश में है, वो मुतलाशी निगाहों से प्यार मांगता है, मगर जिल्लत दी जा रही है, रोटी छीनी जा रही है, कपड़ा उन्हीं का छीना जा रहा है, रिस्क छीना जा रहा है, घर बार उनसे छीना जा रहा है और उनको घर से निकलने पर मजबूर किया जा रहा है। तो यतीम से ज्यादा भी कोई जलील हो सकता है? आपने फरमाया हाँ, यतीम से ज्यादा जलील चुगलखोर की चुगली जब जाहिर हो जाती है तो वो जलील हो जाता है। बाबा, जहर से ज्यादा भी मोहलक कोई चीज है? हाँ, जहर से ज्यादा मोहलक चीज चुगलखोर की चुगली है। जहर भी असर करते करते चंद घंटे ले लेता है, जादूगर का अमल चंद हफ्ते चंद महीने ले लेता है, मगर चुगलखोर लम्हों में फसाद बर्पा करता है। और ऐसा शख्स अल्लाह पाक को नापसंद है जो इख्तिलाफ और झगड़े की नीयत से इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करता है। तो बात हो रही थी कि ये आदत, बुरी आदत ज्यादातर खवातीन में पाई जाती है। रात को शोहर घर वापस लौटते हैं, उनके आने पर खैर मुकद्दम करें, बिस्मिल्लाह पढ़ें, खुश शक्ल से मिलें, मुस्कुराती हुई खाना रखें, उनके लिए एहतमाम करें, इंतजाम करें, मगर मुंह फुलाए बैठी हैं, खुद को उदास वैरान शो कर रही हैं। हक तो ये है, आने वाला वो शख्स आपका शोहर जो बड़ी मुशक्कत करके लौटा है, आप ऐसे खुश मिलें कि उसकी थकन दूर हो जाए। मगर माँ भी अफसुर्दा बैठी है, बेगम भी अफसुर्दा बैठी है, भाभी भी अफसुर्दा बैठी हैं। क्या हुआ? बस शुरू हो गया झगड़ा, शुरू फसाद शुरू। इस किस्म की सिचुएशन जब घरों में बार बार पैदा हो तो लोगों के मेंटली लेवल खराब हो जाते हैं, फिर वो झगड़ालू बन जाते हैं, फिर वो दूसरी शादी के लिए सोचते हैं या बेगम को तलाक देने की तरफ आमादगी का इजहार कर देते हैं। तो नए आने वालों को भी एडजस्ट होने दें और आपस में मोहब्बत इत्तेफाक से रहा करें। ये बड़ी बुरी आदत है चुगलखोरी की, और बड़ी सख्त हदीस आपको सुना दी है कि ला यदखुलुल जन्नत कत्तात, चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और अजाब कब्र या हशर के दिन का जो अजाब चुगलखोर का है कि चेहरा खंजीर जैसा और जिस्म गधे जैसा हो जाएगा। अल्लाह ताला ऐसे अजाब से महफूज व मकरूम फरमाए। सोचने की बात यह है, इस तरह की नफरतें फैलाने की क्या जरूरत है? इस तरह के एटीट्यूड करने की क्या जरूरत है? भाई खामोश रहो, घरों में बंद रहो, पर्दे डाल दो। आप दूसरों के ऐबों पर पर्दे डाल देंगी, रब आपके ऐबों पर पर्दे डाल देगा। बुराई को सुना न करो, बुराई की बात किया न करो,
اس لیے کہ سننے والے کے دل میں غصہ پیدا ہوگا، اور اس طیش اور غصے کی وجہ سے اگر گھر برباد ہو گیا تو آپ کسی کو یتیم مسکین کرنے والی بن جائیں گی۔ اس لیے رب کی نظر میں وہ عورت، وہ شخص ناپسندیدہ ہے جو ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چغل خوری سے آپ سب کو محفوظ و مکروم فرمائے، اور اگر بری عادت ہے تو اس کو دور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔